हाँ जी, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों, की हाल चाल ने जी। सो उम्मीद करदा ਸਾਰੇ ठीक ठाक ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਹ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਜੀਕੇ ਹੈ, MCQ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ठीक है। तो सारे विषय लैके चल रहे हैं आप। पोलीटिकल साइंस भी अपने क्लास अटेंड कर ली। तो राजे एक दो दिनों आप मैथ भी स्टार्ट कर रहे हैं जी। कल तो शायद तुहानूं मैथ्स भी नाल मिलता रहे। ठीक है। तो जो नवे स्टूडेंट आए ने राजे, सो चैनल में सबसक्राइब करके नाल भी बैल आइकन प्रेस कर लियो। ठीक है जी। सब जबरदस्त तैयारी तुहानूं आपां इस चैनल के उपर करा रहे हैं, तो जिवें कि पहलां ही कराई सी अपने 2021 दे विच। ठीक है जी। तो सब तो पहलां आपां देखो जो MCQ क्वेश्चन ने तुहानूं आप भी आंसर करन दा गैस करना है। ठीक है जी। आंसर की होवेगा, बाकी आपां इसकी डिटेल जानकारी देखांगे वीडियो दे विच। सो बिना देरी कीते सो क्लास में स्टार्ट करते हैं आप। फस्ट क्वेश्चन अपने को मानव विकास सूचकांक जो HDI है। ठीक है जी। ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडैक्स है जोड़ा जी, उसकी फुल फॉर्म है मानव विकास सूचकांक। ये किस संस्था वालों बनाया गया है। ठीक है जी। इंग्लिश के क्वेश्चन दिता है तो इस ही पढ़ लियो। तो राजे देखो ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडैक्स है जोड़ा, ये किस संस्था वालों बनाया गया। ये 4 संगठन के नाम दिते हैं। देखो ये 4 संगठनों के जो बनाया गया है वो है UNDP। देखो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखो राजे UNDP की है राजे, एक संगठन का नाम है जी कि इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। दी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम, तो इसकी फुल फॉर्म है, जिसकी कि स्थापना हुई सी राजे 22 नवंबर 1965 के इसकी स्थापना हुई सी। ठीक है। कित्थे हुई सी, USA यूनाइटेड स्टेट्स के विच। ते इहदा हैडकुआटर कई बार पूछ लिया जाए भी, तो हैडकुआटर इसका कित्थे है, वो भी न्यूयॉर्क के विच ही है। ठीक है। तो राजे जिहड़ा कि ये अपने को ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडैक्स, ठीक है जी, HDI, जेकर पूछ लिया जाए कि ये किहड़े अर्थशास्त्री देन है, किहड़े इकनॉमिक्स की देन है, ये अर्थशास्त्री जिहड़ा वो सी राजे HDI उसकी महबूब उल हक, महबूब उल हक, नोट कर लो तुसीं कापी के उपर। सो उन्होंने द्वारा देन है HDI। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजे, मैं कला कला फैक्ट तुहानूं दस रहा। कई बार पूछ लिया जी मानव विकास सूचकांक है जो किस अर्थशास्त्री देन है, ये है महबूब उल हक। सो वो अर्थशास्त्री जिहड़े उन्होंने देन है। तो इस HDI दे हुंदा की है मानव विकास सूचकांक दे विच, सो किस नूं मोटिव रखा जाता है, किस नूं आधार मन्निया जाता है, कोई भी सिक्ख्या का आधार आ जे, सेहत का आ जे। ठीक है जी। अपने जीवन पद्धर नूं उच्चा चुकण दे लई सो इसनूं आधार बनाया जाता है। ठीक है जी। तेरा जी एक देखो आसियान तुसीं देख रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसकी फुल फॉर्म की है दी एसोसीएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनस। ठीक है जी। सो इसके कितने देश मैंबर ने, इसके 10 देश मैंबर ने। ठीक है जी। तो जेकर पूछ लिया जाए कि भारत इसका मैंबर है, जी नहीं, भारत इसका मैंबर नहीं है आसियान का। ठीक है जी। इतों भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक इस बार पूछा जाएगा कि जो इस बार इसकी प्रधानगी है वो किहड़ा देश कर रहा है, 40वां तो 41वां। ठीक है जी। जो इसका सम्मेलन हो रहा है, ठीक है, शिखर सम्मेलन जो होगा, सो इसकी प्रधानगी किहड़ा देश करेगा, वो करेगा जी कंबोडिया। ठीक है। इतों भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे करंट अफेयर के, तो मैं नाल करंट भी करा रहा। तो 4-5 क्वेश्चन अपने डिस्कस हो गए राजी, तो याद रखना इस क्वेश्चन को। ठीक है जी। देखते हैं नैक्सट क्वेश्चन आप। नैक्सट क्वेश्चन की गल करते देखो। सो क्वेश्चन नैक्सट अपने को भारत दे विच राष्ट्रीय आमदनी की गणना हेठां दे विचों किस दे द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आमदनी की जो गणना है राजी, देखो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी गणना की जाती है राजी, 4 ऑप्शन दित्तियां ने। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, केंद्रीय आंकड़ा संगठन। ठीक है। CSO जिन्होंने आप कहते हैं CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। इसके द्वारा जो राष्ट्रीय आमदनी की गणना की जाती है। तो राजे एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जिहड़ी कि आंकड़े नूं इकट्ठा करन ते उसनूं विकसित करन दे लई जिम्मेवार है। ठीक है जी। तो ये पूरी तरह जो लैस ग्राफिकल यूनिट है राजे, ये जिहड़ी कि दिल्ली दे विच ये स्थित है। ठीक है। केंद्रीय आंकड़ा संगठन। तो याद रखियो इस क्वेश्चन भी। नैक्सट क्वेश्चन है राजे, 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है राजे। ये देखो केंद्र राज संबंधां बारे जो केंद्र सरकार द्वारा जिहड़ा कमिशन नियुक्त किया गया सी, तो इन्हां ऑप्शनों के विचों किहड़ा राइट होएगा। जिहड़ा कमिशन नियुक्त किया गया सी राजे वो है सरकारिया कमिशन। ये ऑप्शन इसके विचों बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी। तो आओ पढ़ते हैं सरकारी कमिशन बारे। इस की देखो केंद्र राज संबंधां बारे इस कमिशन में दस्सिया गया है। तो देखो नीचे आप जानकारी भी लिखा है, सरकारी कमिशन की स्थापना जी जी 1983 के भारत की केंद्र सरकार द्वारा
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੇ। ਸੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰਾਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੇ ਆਸਾਨ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਅਤੇ ਬੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲੀਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਜੇ, ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਜੇ, ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ ਸੋ ਧਾਰਾ 275 ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 275 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰਟੀਕਲ 275, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਟੀਕਲ 275 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਹੈ ਜੋ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੰਡ 'ਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਰਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੰਡ 'ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਫੰਡ ਹੈ ਇਹ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 275 ਦੇ ਅਧੀਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਜੇ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੇ ਰਾਜੇ PDF ਦੀ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ PDF ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ PDF ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, RK ਸ਼ਣਮੁਖ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੀ ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ RK ਸ਼ਣਮੁਖ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੁਆਰਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ RK ਸ਼ਣਮੁਖ ਸ਼ੈੱਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ 26 ਨਵੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜੇ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੁਆਰਾ ਇਹ 10 ਵਾਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਬਜਟ ਆ ਕਿਸ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੁਆਰਾ 10 ਵਾਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫਾਦਰ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜੀ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਨੂੰ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਰਾਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੋ ਕਦੋਂ ਉੱਭਰੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਕਿਸ ਧਾਰਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨਗੇ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਰਾਜੇ ਜੋ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ। 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ 'ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ?
ਜੋ ਆਪਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੁੱਲੂ ਦੇਖਦੇ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਾਜੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਹੋਏਗਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਚਿਵ ਦੇ, ਸੈਕਰਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਿਨਾਂਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਸੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਚਿਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 20 50 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੋਟ ਆ ਕੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ RBI ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੀਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੀਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ CA। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੌਣ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ ਜੀ V ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਮ, V ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਮ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਜੋ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ V ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਮ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜੋ FDI, ਠੀਕ ਹੈ, FDI ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ FDI। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜੋ F, ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੱਸਣੀ ਹੈ FDI ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ F ਦਾ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਫੋਰੇਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਫੋਰੇਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤਾਂ ਫੋਰੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੋਰੇਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਜੇ FDI ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜੋ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਸੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ FDI। ਅਤੇ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਟੌਪ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ FDI ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ FDI ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ FDI ਦਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਗੋਲਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, 3-4 ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਗੋਲਡ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ। ਸੋ B ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲੈਕ ਗੋਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖੇਤੀ ਗਣਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਂਸਸ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਗਣਨਾ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ। C ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਖੇਤੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਾਜੇ ਉਹ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਠੀਕ ਉਹ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਖੇਤੀ ਗਣਨਾ ਇਹ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਯਾਤਰਾ ਤਾਂ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵੈਸੇ 1900 ਪਹਿਲੀ ਸੀ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। HYV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। HYV ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੀ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਹਾਈ ਇਲਡਿੰਗ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੀਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਉੱਚ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਾਈ ਇਲਡਿੰਗ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੀਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਇਹ, ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਊ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। HY ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ HYV, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ। ਸੋ HYV ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਸੋ ਇਹ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
वैट है जो ये लागू किया सी। तो इसकी फुल फॉर्म है वैट दी वैल्यू एडिट कर टैक्स है जो वैल्यू एडिट टैक्स है जो ये किहड़े राज ने सब तो पहला लागू किया सी राजे। तो आई होप तुहानूं इसका आंसर पता होगा राजे। सो ये किया सी हरियाणा ने, ठीक है जी। हरियाणा की सरकार सब तो पहला वैल्यू एडिट कर जो लागू किया सी। तो ये किन्ने सन दे विच राजे अगर पुछा जाए तो यह किया 2003 दे विच शुरू किया सी वैल्यू एडिट कर, ठीक है। तो जेकर देश पूछ लिया जाए कि वैट लागू करने वाला सो पहला देश किहड़ा सी, सो कंट्री सी राजे फ्रांस, ठीक है। इत्थों भी 2 क्वेश्चन बनते हैं, कमी घुमा फिरा के पूछ लिया जाए तो स्टेट है हरियाणा तो देश है अपना सो कंट्री फ्रांस, ठीक है, जिन्होंने कि वैट लागू किया सी। तो दोनों याद रखियो। नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए जेकर भारत दे विच माल अते सेवा कर है जो GST है, ठीक है जी, एक कदों शुरू किया गया सी। देखो राजी इस 2 क्वेश्चन बनते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जिहड़ा GST, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो नाल ही देखो एक तो है राजे ये शुरू कदों किया गया सी, एक है पास किया गया सी ये सो 29 मार्च 2017 दे विच, ठीक है। जेकर शुरू की गल करिए तो वह सी राजी 1 जुलाई 2017 दे विच, ठीक है। अपन शुरू पूछा गया तो बी ऑप्शन इस बिल्कुल राइट आंसर है। तो याद रखियो पास 29 मार्च 2017 होया सी ते लागू 1 जुलाई 2017 दे विच हो गया सी। तो दोस्तों की है एक GST, सो एक अप्रत्यक्ष टैक्स है, ठीक है, जिसने कि भारत दे विच बहुत सारे जिहड़े असिद्धे टैक्स ने जिवें एक्साइज ड्यूटी हो गया, वैट हो गया, सेवावां टैक्स हो गया, ठीक है जी। सो इन्हां दी थां ले ली GST ने, ठीक है। तो मैं डेट तुहानूं दस दित्ती है, बाकी याद रखियो। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल भारत दे विच बेरोजगारी के अंकड़े इकट्ठे ते प्रकाशित कौन करता है। देखो बेरोजगारी अपन नूं किवें पता लगता है भी किस राज दे विच या किस देश दे विच बेरोजगारी किन्नी क है, ठीक है। तो इसके अंकड़े राजे जिहड़े कि संस्था संगठन जो इकट्ठे करता है वो है NSSO। हुण तुसीं कहोगे NSSO की है ये, तो NSSO राजे आपां पंजाबी दे विच कह दिंदे आ राष्ट्रीय नमूना सर्वेखण दफ्तर, ठीक है, जिसकी इंग्लिश दे विच आपां कह दिंदे आ नैशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेखण दफ्तर वही आपां पंजाबी दे विच कह दिंदे आ भी सर्वेखण करना सो किस दे आंकड़े दे विच किहड़े राज दे विच किन्नी क बेरोजगारी है, सो उन्हां आंकड़े नूं इकट्ठे करना ते प्रकाशित करना, सो जिहड़ा संगठन है जी NSSO, ठीक है जी। इस तरह शॉर्ट फॉर्म से तुहानूं पूछा जा सकता है, तां ही करके मैं लिखिया, बाकी तुसीं कापी दे उपर नोट भी कर लेने होने, ठीक है। तो दोबारा सुन लो नैशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, सो इसकी फुल फॉर्म है ये जिहड़ा कि आंकड़े इकट्ठे करता है बेरोजगारी दे, ठीक है जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सो पंजाब के जिन्ने भी एग्जाम ने सो सारे वास्ते इंपॉर्टेंट है ये अपने। नैक्सट क्वेश्चन राजे तो अपने को लास्ट क्वेश्चन होएगा ये, देखो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, देखिए इस बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, हैगा साझा क्वेश्चन है ये। अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार किसने स्थापित किया सी। तो ये क्वेश्चन देखो अपने जो पिछले एग्जाम हुए सी, ठीक है, ये पता नहीं किहड़ा बैंक का एग्जाम सी, उसके क्वेश्चन आया सी ये, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ने किहड़ा आंसर लाया सी इसके विचों ए ऑप्शन, नहीं राजे ये आंसर अपना गलत हो जू, रॉन्ग हो जूगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर राइट है इसका बी, ठीक है जी। किहड़ा स्वीडन का सेंट्रल बैंक है जिहड़ा कि जिसने कि अर्थशास्त्र जो नोबल पुरस्कार है ये स्थापित किया सी। स्थापित पूछा राजे अपन नूं, ठीक है, ये याद रखियो, क्वेश्चन नूं मार के पढ़िया करो पहला, ठीक है जी। तो ये याद रखियो अपना क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। तो अर्थशास्त्र नोबल पुरस्कार स्थापित किया सी स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है उसने स्थापित किया सी ये, ठीक है जी। हरेक खेत्र के चिकित्सा के सो जिहड़े भी खेत्र ने अपने, ठीक है, हरेक खेत्र के 5-6 खेत्रों के नोबल पुरस्कार दिता जाता है, शांति के खेत्र के इस तरह के, ठीक है। तो यह स्थापित किया जी स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने। तो आई होप तुहानूं सारे क्वेश्चन जो चंगी तरह समझ लग गए होणगे राजे, ठीक है जी। सो चैनल नाल नवें जुड़े तो चैनल को सबसक्राइब जरूर कर लियो, ठीक है। तो आपां हुण मैथ रीजनिंग की वीडियो भी हौली हौली स्टार्ट करिए, तो आपां सारा जो सिलेबस अपना वो कंप्लीट करांगे, ठीक है जी। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि तुहानूं सब तो वध वीडियो जो प्रोवाइड करते रहिए, तो PDF तुहानूं आपां टैलीग्राम के उपर सेंड करते रहेंगे राजे, ठीक है जी। सो बस तुहाडा प्यार चाहिए है, सो वीडियो वध तो वध शेयर करियो अपने होर दोस्तों के नाल, ठीक है जी, तो जो मैनूं भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके भी अपने नाल थोड़े जिहे बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। तो सो इस तरह तुहानूं बेहतर तैयारी आपां कराउंदे रहांगे पंजाब के एग्जामां दे वास्ते, जिन्ना भी सिलेबस इकट्ठा हो पाया आपां तुहाडे वास्ते प्रोवाइड करते रहांगे जी, ठीक है जी। सो इस तरह ही प्यार देंदे रहियो। सो मिलते हैं नैक्सट टाइम नैक्सट वीडियो विच, तद लई ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।